Students, in maths first, topic number 5th, linear equation in two variables. You had learned linear equation in 8th standard also. You had learned linear equation in one variable. What is mean by linear equation? What is mean by linear equation? आपण इक्वेशन कधी म्हणतोय जेव्हा दोन्ही साइड्स काय असतात सेम असतात, इज इक्वल टू साइन असते का? त्या इक्वेशनला लेफ्ट हँड साइड आणि राइट हँड साइड असते, तर आपण इक्वेशन म्हणतो. आणि ते दोन्ही इक्वेशन काय असतात इक्वल असतात. हां, इज इक्वल टू साइन आपण सेपरेट करतो का दोन्ही साइड्स. लिनियर कधी म्हणणार मग त्याला आपण? when we call it as linear equation. What is mean by linear? The word linear means whose degree is 1. लिनियर म्हणजे काय? ज्याची डिग्री 1 असते असं इक्वेशन. म्हणजे कुठलं एक्झाम्पल देता येईल तुम्हाला? x + 2 = 0 होईल का लिनियर इक्वेशन? होईल का? नाही. आणि त्यामध्ये जर एकच व्हेरिएबल असेल तर त्याला काय म्हणणार आहे? लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल. You had learned linear equation in one variable in 8th standard. For example, x + 3 = 5. Y upon 3 = 10. These are the linear equation in one variable. We recall first that linear equation in one variable. What are the linear equation in one variable? We had solved linear equations in one variable. What are the linear equation in one variable? See first, x + 3 = 5. It is linear equation in one variable. See here, there is only one variable present, x, and its degree is 1. Therefore, we call it as linear equation in one variable. See the second example also. 5x = 10. See this example. In this example, there is only one variable x and degree is 1. Therefore, it is linear equation in one variable. Similarly, 3m - 6, or you may take 5, = 1. See, this is also linear equation in one variable. We know x upon 3 = -5. This is also linear equation in one variable. And you had learned how to solve this linear equation in one variable in 8th standard. These are linear equation in one variable. Okay, हे सगळे linear equation आहेत का one variable मधले? Here see, observe this equation, x² + 5 = 10. This is linear equation in one variable? No, because here only one variable is present, but its degree is 2. Therefore, it is not linear equation. Okay? एक सामायिक समीकरणे म्हणतो आपण मराठीमध्ये. म्हणजे त्याला डिग्री किती पाहिजे? त्याची एकच पाहिजे. अर्थ कळला? हे आपण सॉल्व केलेला आहे. हाऊ सॉल्व? x = 5 - 3. Therefore, x = 2. We had solved this in 8th standard. Okay, here x = 10 multiply dividing by 5 1 is 5, 5 2 is 10. X = 2. Okay, then here 3m = 1 plus 5. Therefore, 3m = 6. m = 6 divided by 3. 3 2 is 6. m = 2. And in this example, x = -5 divided चं काय मान आहे? multiply by 3. x = -+ -50. Okay,
So we had learned a linear equation in one variable and how to solve linear equation in one variable. Now in 9th standard we will see linear equation in two variable. What is mean by linear equation in two variable? We will see today. Okay. See what is mean by linear equation in two variable. How to solve with two variable म्हणजे काय पाहिजे तर दोन व्हेरिएबल्स पाहिजे. कोणते दोन व्हेरिएबल घेऊ शकताय आणि जी डिग्री काय पाहिजे 1. So we write x plus y is equal to 2. Is this linear equation is in two variable? Yes, it is linear equation in two variable. See here, x minus 2y is equal to minus 7. It is linear equation in two variable. There are two variable present and degree is 1. Therefore, we call it as linear equation in two variable. Okay? Linear equation in two variable कशाला म्हणायचं पाहिलं? यामध्ये x आणि y च्या व्हॅल्यू काहीतरी असतील. बघा, फॉर एक्झाम्पल सपोज इन फर्स्ट एक्झाम्पल x plus y. I take one more example. X plus y is equal to 10. It is linear equation in two variable. Okay? आता लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल कशाला म्हणायचं कळलं? मग ते सॉल्व्ह कसं करायचं? जसं आपण लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल सॉल्व्ह केलं आता, तसं हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल सॉल्व्ह कसं करायचं हे आपण यामध्ये आता पाहणार आहोत. ह्या सॉल्व्ह करण्याचे दोन मेथड्स आहेत. त्या दोन्ही मेथडचा आपण अभ्यास इथं करणार आहोत. आता हे सॉल्व्ह करायचं म्हणजे काय? वन व्हेरिएबल मध्ये सॉल्व्ह करतो म्हणजे काय? आपण x ची व्हॅल्यू ते काढतो का किंवा y ची व्हॅल्यू काढतो, m ची व्हॅल्यू काढतो. इथे दोन व्हेरिएबल आहेत. मग दोन्ही व्हेरिएबलची आपल्याला व्हॅल्यू काढावी लागणार आहे. वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ बोथ दीज व्हेरिएबल्स, दॅट इज x and y. वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x and व्हॅल्यू ऑफ y. बघा काय काय होऊ शकते, तुम्हाला काय वाटते पॉसिबिलिटी सांगा म्हणजे x आणि y ची. म्हणजे ऍडिशन काय आलं पाहिजे 10. 6 घेतलं तर काय येणार आहे 4. ओके 7 3 8 2 ओके. मी किती येणार आहे? भरपूर सोल्युशन मिळते आपल्याला. इनफायनाइट नंबर मिळतील की बघा. निगेटिव्ह मध्ये पण घेऊ शकता तुम्ही. निगेटिव्ह मध्ये पण घेऊ शकता की बघा. मी x ची व्हॅल्यू काय घेतली 11 घेतली आणि y ची व्हॅल्यू घेतली -1 घेतली. तरी येऊ शकते की बघा 11 - 1 किती येणार आहे? 10 येणार आहे ना. आपल्याला भरपूर सोल्युशन इथे लिहिता येतील. ठीक आहे का? मग आता हे इक्वेशन सोपं इझी आहे म्हणून मग दोन इक्वेशन असं दिले असतील तर त्यांना काय म्हणणार आहे आपण? सायमल्टेनियस इक्वेशन. आणि ते सॉल्व्ह करण्याचे दोन मेथड आहेत. पहिली मेथड आपण बघणार आहे ती दोन मेथड आपण बघणार आहे. कोणकोणत्या बघा. पहिली मेथड इलिमिनेशन मेथड. फर्स्ट मेथड इज इलिमिनेशन मेथड. And second method is substitution method. There are two methods of solving simultaneous equation. First method is elimination method and second method is substitution method. Today we will see only first method, elimination method. So let's start first method, elimination method. I had taken here example. Solve x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 2. See, there are two methods of solving simultaneous equation. First we see elimination method. What is mean by elimination? Eliminate करणे म्हणजे काय म्हणतो आपण? Eliminate करणे म्हणजे काय म्हणतो आपण? काढून टाकणे. ओके. मीन्स इलिमिनेशन मेथड म्हणजे काय? आपल्याला दोन व्हेरिएबल पैकी एक व्हेरिएबल काय करायचा आहे? इलिमिनेट करायचा आहे. म्हणजे काढून टाकायचं आहे. मग इथे इलिमिनेशन म्हणजे काय घ्यायचं आहे? We have to eliminate one of the variable. This is linear equation in two
eliminate one variable here. Okay, so this method is called as elimination method. Okay, what is mean by elimination method? Understand? आपल्या दोन व्हेरिएबल पैकी एका व्हेरिएबलला काय करायचं आहे, इलिमिनेट करायचं आहे. मग ते कसं करायचं, कधी इलिमिनेट होईल तो ह्या एक्स आणि वाय मध्ये तो इलिमिनेट कधी होणार आहे, जेव्हा त्यांचा कोएफिशिएंट काय असेल, सेम असेल, तेव्हा त्यांची आपण सबट्रॅक्शन केल्यावर तो काय होईल, इलिमिनेट होईल का, म्हणजे कधी इलिमिनेट होणार आहे, दोघांचा कोएफिशिएंट सेम पाहिजे. तर इथं आपण कसं करायचं ते पाहूया. द गिवन इक्वेशन्स आर, गिवन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आर, given simultaneous equations are. What are the given equations here? First equation is x plus y is equal to 14 and second equation is x minus y is equal to 2. We call this as equation 1 and this as equation number 2. Observe these two equations. Here coefficient of y is 1, coefficient of y is 1. Here coefficient of x is 1 and here also coefficient of x is 1. Their coefficients are same. So here we add or subtract. आपण बघा हे दोघांची ऍडिशन केली तर y एलिमिनेट होतोय का, आणि दोघांची जर सबट्रॅक्शन केली तर x एलिमिनेट होतोय. त्यामुळे कोणतेही तुम्ही एलिमिनेट करू शकताय, एलिमिनेट x करू शकता किंवा y, दोन्हीपैकी कोणताही एक एलिमिनेट तुम्ही करू शकता. By adding or by subtracting we can eliminate x or y. Okay, मग आता कोणतं सोपं पडतं आपल्याला, हे y एलिमिनेट करणं सोपं आहे ना, डायरेक्ट ऍडिशन करा. सबट्रॅक्शन पेक्षा ऍडिशन केलेलं सोपं, सबट्रॅक्शन मध्ये साइन चेंज होते ना, त्यामुळे सबट्रॅक्शन पेक्षा जास्त ऍडिशन न होत असेल तर डायरेक्ट ऍडिशन न करायचं. ओके, मग आपण इथे y एलिमिनेट करायचंय मला, म्हणून आपण काय करणार आहे, इथं इक्वेशन 1 आणि 2 ची काय करणार आहे, ऍडिशन. Why we add equation 1 and 2? Understand? Because I want y to eliminate. Y ला काय करायचं आपल्याला, eliminate करायचं आहे. So here adding equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2, we get what? Write the equation 1 and 2. X plus y is equal to 14 plus x minus y is equal to 2. We have to add these two equations. So here x plus x is 2x, y minus y is 0y, 14 plus 2 is 16. Okay, y minus y becomes 0. So here becomes 2x is equal to 16. Okay, find the value of x. X is equal to 16. Now this is linear equation in one variable. We have learned in 8th standard and also we take revision of that. X is equal to 16 upon 2. 2 8s are 16. Therefore value of x is 8. X value मिळाली आपल्याला 8. We have to solve this, means we have to find x and y also. X value मिळाली तो y ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी ही x ची व्हॅल्यू तुम्ही इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करा किंवा 2 मध्ये करा, दोन्ही मध्ये सबस्टिट्यूट कुठल्या पण केली तरी चालते. सोपं कुठे दिसते आपल्याला, प्लस सोपं दिसते ना, त्यामध्ये आपण पुट करूया. सबस्टिट्यूट और पुट म्हणा. पुटिंग x is equal to 8 in equation 1, we get, first write equation number 1, x plus y is equal to 14. Therefore what is the value of x here, 8 plus y is equal to 14. Then find the value of y, 14 minus 8. Therefore y is equal to 14 minus 8 is 6. Okay, we get the value of x as 8 and value of y as 6. Therefore 8 and 6 are
solution of given equations, given simultaneous equations. Okay, understand? आंसर चेक कर देते हैं बघा. 8 आणि 6 व्हॅल्यू गेला बघा. 8 plus 6 14 and 8 minus 6 2. Okay, so your answer is correct. एकच इक्वेशन असेल तर आपल्याला इनफायनाइट वेगवेगळे सोल्युशन मिळतात, पण दोन्ही इक्वेशन सॅटिस्फाय करणारे पाहिजे असेल तर आपण ही मेथड पाहिलेली आहे. ओके, अंडरस्टँड? फर्स्ट एक्झाम्पल. सी द सेकंड एक्झाम्पल हियर. Solve 2x plus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 5. Here given 2x plus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 5. The given equations are, what are the given equations here? Given equations are, see, 2x plus y is equal to 5, we call this equation 1, and 3x minus y is equal to also 5. Okay, now observe here, what is the coefficient of x here? In first equation 2 and second equation 3. Is the coefficient of x are same here? No, these are the not same. Now see the coefficient of y. What is the coefficient of y here? 1, and here also coefficient of y is 1. So here coefficient of y is same. So here we take addition or subtraction of these two equations to eliminate y. Eliminate करण्यासाठी कोएफिशिएंट काय पाहिजे म्हणून सांगितले मी? सेम पाहिजे. असेल तर डायरेक्ट आपण ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करणार आहे, नसेल तर सेम करून घ्यायचा आहे. इथं पण आहे, ऑलरेडी आहे का सेम? 1 कोएफिशिएंट आहे, मग y एलिमिनेट होण्यासाठी मला ह्या दोन इक्वेशनची ऍडिशन करावी लागेल का सबट्रॅक्शन करावी लागेल? ऍडिशन. दोघांची ऍडिशन केली की y एलिमिनेट होते का? ऍडिशन केली तर काय होणार आहे? मायनसचा प्लस होणार आहे आणि ऍड होणार आहे त्यात y. मग आपल्याला एक व्हेरिएबल एलिमिनेट करायचं आहे, त्यासाठी आपण या दोघांची काय करणार आहे तर ऍडिशन करणार आहे. हे स्टेप मोबाईल ऍडिंग इक्वेशन, adding equation 1 and 2, we get, what is the equation first? 2x plus y is equal to 5 plus 3x minus y is equal to 5. Okay, add this 2x plus 3x, 5x. Here it get cancelled. 5 plus 5 is 10. Therefore we write 5x is equal to 10. Therefore x is equal to 10 upon 5. 5 2s are 10. Therefore x is equal to 2. Value of x is here 2. Put this value of x in equation 1 or equation 2. Any of the equation. कुठल्या पण इक्वेशन मध्ये ठेवली चालते, y ची व्हॅल्यू काय बदलणार नाही. Put or substitute म्हणा चालते. Substitute x is equal to 2 in equation 1. What is the equation 1 first, right? 2x plus y is equal to 5. Put here value of x 2 into bracket 2 plus y is equal to 5. 2 2s are 4 plus 1 is equal to 5. Therefore y is equal to 5 minus 4. Y is equal to 4. Okay. Therefore what is the value of x? 2, 1 are solutions of given equation. Solutions of given equation. ओके, पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये x चा पण कोएफिशिएंट सेम होता, y चा पण सेम होता, त्यामुळे कुठला पण तुम्ही एलिमिनेट करू शकता. एलिमिनेट करण्यासाठी ऍडिंग तर करावं लागेल किंवा सबट्रॅक्टिंग करावं लागेल. दोघांचं साइन अपोजिट असेल तर आपण ऍडिशन करायची, आणि दोघांचं साइन सेम असेल तर वर पण y आहे आणि खाली पण प्लस y आहे,
तर काय करणार आहे आपण त्यावेळी सबट्रॅक्शन करायचं, किंवा दोघांचं मायनस मायनस जरी साईन असेल तरी पण सबट्रॅक्शन करायचं. ओके, दोघांचं अपोजिट साईन असेल तर ऍडिशन करायचं म्हणजे इलिमिनेट होणार आहे, आणि दोघांचं सेम साईन असेल तर सबट्रॅक्शन करायचं म्हणजे तो इलिमिनेट होणार आहे. ओके, सी द थर्ड एक्झाम्पल. 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and x minus 5y is equal to 11. It is given. Given equation we write first. First equation is 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. C. आपण RHS ला काय लिहिलं, लेफ्ट हँड साइडला xy कुठे लिहिलं, कॉन्स्टंट टर्म काय लिहिलंय उजव्या बाजूला लिहिलंय. मग तसं आहे का इथं नाहीये, ते लिहूया. 2x plus 3y is equal to 4 दिलेला काय आहे -4, and this we call equation 1. And second equation is x minus 5y is equal to 11. ओके, पहिल्या इक्वेशन मध्ये काय चेंज केला का, प्लस इकडे घेतला, +4 घेतला आपण RHS ला, कारण की आपल्याला लेफ्ट हँड साइडला काय पाहिजे फक्त xy, आणि RHS ला काय पाहिजे फक्त कॉन्स्टंट पाहिजे. ओके, लक्षात काय केलं असं. आता इथे ऑब्झर्व करा, कोएफिशियंट सेम आहे कोणाचे, x चा कोएफिशियंट 2 आहे आणि इथं काय आहे 1 आहे, इथं किती आहे 3 आहे, इथं किती आहे 5 आहे. पहिल्या दोन एक्झाम्पल मध्ये x किंवा y दोघांपैकी एकाचा कोएफिशियंट सेम होता, त्यामुळे आपण डायरेक्ट काय केलं, त्यांचं ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करून तो इलिमिनेट केला होता का. आता ह्यामध्ये कोणाचा कोएफिशियंट सेम दिसतो का इथं, नाही. त्या जर नसेल तर मग काय करायचं सांगितलं तुम्हाला, इफ द कोएफिशियंट्स आर नॉट सेम देन वी मेक द कोएफिशियंट सेम फर्स्ट अँड देन वी इलिमिनेट दॅट व्हेरिएबल. पहिला काय करून घ्यायचं आपल्याला, एकाचा तरी कोएफिशियंट सेम करून घ्यायचा आहे. मग कोएफिशियंट सेम करता येईल का नाही, आपण त्या इक्वेशनला कशानंतर मल्टिप्लाय केलं तर तो सेम होते का नाही. मग इथं कुणाचं सेम करूया, जसं इथे सोपं आहे ना करणं. या सेकंड इक्वेशनला बघा, सेकंड इक्वेशनला आपण 2 न मल्टिप्लाय केलं तर काय होतं, इथे 2x होते काय, इथं पण 2x आहे का. हियर वी मल्टिप्लाय सेकंड इक्वेशन बाय 2. व्हाय, बिकॉज कोएफिशियंट ऑफ x इज हियर 2. So make coefficient of here x 2. We multiply this equation second by 2. Okay, understand this step. तुम्ही y चा पण करू शकताय. मग y चा करण्यासाठी 3 आणि 5 च्या पटीत आहे का, 3 च्या पटीत 5 आहे का, 5 च्या पटीत 3 आहे का, नाही. मग दोन्हीला गुणाला लागणार, मल्टिप्लाय करावं लागणार. त्यापेक्षा आपण सोपं काय पडतंय, इथं मल्टिप्लाय करणं सोपं आहे. ओके, मी तर x चा कोएफिशियंट काय करणार आहे, सेम करून घेणार आहे. का कसं सेम करणार, याला 2 न मल्टिप्लाय करून. लक्षात आलं का ही स्टेप. या इक्वेशनला मी कितीने मल्टिप्लाय करणार आहे, 2 न, म्हणजे काय होईल 2x होईल का. तुम्ही y चा पण कोएफिशियंट सेम करू शकताय. मग कसं होणार, याला 5 न मल्टिप्लाय करायला पाहिजे आणि याला 3 न, म्हणजे दोन्हीकडे काय होईल 15 होईल का. मग तेवढं अवघड करण्यामध्ये सोपं काय पडते आपल्याला, इथं 2 न मल्टिप्लाय करा. सो हियर वी मल्टिप्लाय इक्वेशन 2 बाय 2. इक्वेशन 2 ला कितीने मल्टिप्लाय करणार आहे आपण 2 न. लक्षात आलं ही स्टेप. ओके, वी मल्टिप्लाय इक्वेशन 2 बाय 2. देन व्हॉट बिकम इक्वेशन 2. आता इक्वेशन 2 नवीन येणार आहे आपल्याला, येणार आहे काय, ह्या इक्वेशन 2 चा विचार करायचा नाही, आता नवीन येणाऱ्या इक्वेशनचा विचार करायचा. 2 × x किती होणार आहे 2x मायनस 2 × 5 10y is equal to 2 × 11 22. We call this equation number 3. आता तुम्ही ह्या इक्वेशन 2 चा विचार करायचा नाही, त्याच्याबद्दल नवीन इक्वेशन कुठली लिहिली आहे आता, इक्वेशन नंबर 3. आता इक्वेशन 1 आणि 3 चा बघा, ऑब्झर्व करा. इक्वेशन 1 आणि 3 ऑब्झर्व करा. 2x सेम झाले का. मग आता इक्वेशन 1 आणि 3 ची आपण काय केली तर x एलिमेंट होईल, इथे 2x आहे, इथे 2x आहे, मी दोघांची सबट्रॅक्शन केल्यावर काय होईल, x एलिमिनेट होईल. म्हणजे x स्टेप कुठली वाढली, लक्षात आलं का. त्याचा इथं कोएफिशियंट सेम नव्हता, तो सेम करून घेण्यासाठी मी ह्याला कितीने मल्टिप्लाय केलं 2 न, ही एक स्टेप वाढलेली आहे.
आणि ज्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं त्या इक्वेशनचा आता विचार करायचा नाही, म्हणजे पहिला आणि तिसऱ्या इक्वेशनचा विचार करायचा. सो हिअर वी नाउ adding or subtracting equation 1 and 2. का सबट्रॅक्ट करणार आहे? कारण की 2x आहे 2x आहे, दोघांचं सबट्रॅक्शन केल्यावर काय होणार आहे? 2x इलिमिनेट होणार आहे. फर्स्ट राईट इक्वेशन नंबर 1 द्या, नंतर 2 द्या. वन इक्वेशन काय आहे का? 2x plus 3y is equal to -4. मायनस करायचं आहे आपल्याला. थर्ड इक्वेशन काय आहे? 2x minus 10y is equal to 22. ऍडिशन असताना साइन बघायची गरज नाहीये, पण सबट्रॅक्शन करताना आपल्याला साइन व्यवस्थित बघायला लागणार आहे. बघा इथं काय होईल? मायनस प्लस काय होणार आहे? मायनस 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 काय होईल? प्लस मायनस प्लस काय होईल? मायनस. हे साइन मी नवीन चेंज केलेली लिहिलं. आता ह्या मायनस साइनचा विचार करू नका. 2x minus 2x 0, 3y plus 3y ह्या साइनचा विचार करू नका, कारण आपण मायनस मायनस काय केलं तर प्लस केलेलं आहे. 3y plus 10y 13y is equal to -4 आणि -22. मायनस मायनस प्लस होणार आहे आणि मायनस साइन राहणार आहे. -26. So here becomes 13y is equal to -26. Okay. Therefore y is equal to -26 upon 13. Multiply से क्या होना है? Divide. 13 वन जा 13, 13 2 जा. Therefore y is equal to -2. साइन सकट लिहायचं आहे. y is equal to काय आलं? -2. ओके. y ची व्हॅल्यू आली. आता आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. ही y ची व्हॅल्यू तुम्ही इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा किंवा 2 मध्ये ठेवा किंवा 3 मध्ये ठेवा. चालते कुठल्या इक्वेशन मध्ये. हां, कुठल्या इक्वेशन मध्ये ठेवूया आपण? इक्वेशन 1 मध्ये ठेवूया. पुट y is equal to -2 in equation first. We get, write first equation first. 2x plus 3y is equal to -4. See here, 2x plus 3. What is the value of y? -2 is equal to -4. 2x plus minus 3 2 जा 6 is equal to -4. Therefore 2x is equal to -4 plus 6. 2x is equal to 2. X is equal to 1. Therefore 1 and -2 are the solution of the given equation. Okay, understand? Here what is the slight change here? Here the coefficients are not same here. So we make first coefficient, one of the coefficient same by multiplying it. So here I make the coefficient of x same by multiplying it by 2. It means equation 2 ला आपण 2 न मल्टिप्लाय केलं. मग नवीन इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला? 2x plus -10y is equal to 22. मग ह्या इक्वेशनचा आपण विचार करा नाही. आता इथं बघा इक्वेशन 1 आणि 3. x चा कोएफिशिएंट काय आला? सेम आला. त्यामुळे दोघांची काय केली आपण? सबट्रॅक्शन केलेलं आहे. सबट्रॅक्शन केल्यावर आपल्याला y ची व्हॅल्यू मिळाली किती? -2. आणि ही y ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये 2 मध्ये किंवा 3 मध्ये पुट करा. x ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला? 1. सो 1 and -2 आर द solutions of the given equations. Okay, understand the examples? So students, today we had seen topic number 5, equation in 2 variables. First we had seen what is mean by linear equation in 1 variable.
Then what is meant by linear equation in two variable? If there are two variables and degree is 1, two variable and degree is 1, we call it as linear equation in two variables. And how to solve linear equation in one variable we had seen in 8th standard, and in 9th standard we had seen solving linear equation in two variable by two methods. First is elimination method and second is substitution method. Here we see elimination method of solving simultaneous equation. In this elimination method, we make the coefficient of x or y same, and then we eliminate one of the variables and solve this equation. Okay. Your today's homework is try to solve practice set 5.1.